हाँ जी स्टूडेंट्स, कल असी अपना ग्रामर का टॉपिक शुरू किया सी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। मैं तुहानू कल वाले लैक्चर च जो पहला इस सीरीज़ का लैक्चर सीगा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का, उस समझाया सी कि कॉम्प्रीहेंशन हुंदा की है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हुंदा है अंडरस्टैंडिंग, ते अनसीन वो चीज़ जो असी कदे पहला देखी नहीं। तो ये साडे पेपर च आंदा है, टोटल 6 मार्क्स का आंदा है। बड़े आसान हुंदे ने जेकर साने प्रॉपर इहदी प्रैक्टिस की होएगी तो असी बहुत ही वधिया तरीके नाल 6 ਦੇ 6 मार्क्स लै सकते हैं। तो बेटा असी कल अपने ग्रामर की बुक का जिहड़ा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पहला जो कि पेंसिलिन वाला सी वो कल असी कर चुके। मैं तुहानू बहुत ही डिटेल दे विच बहुत ही तरीके दे नाल तुहानू समझाया कि किस तरह पढ़ीदा पैरा, फिर उसदे सारे तुहानू मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करके दिखाए ते उस दसिया कि क्वेश्चनस किदां दे आंदे, आंसर्स अपने किवें लिखने हैं, सारा कुछ दसिया। अज बेटा आपां असी अपनी ग्रामर का सैकेंड पैराग्राफ जो सैकेंड कॉम्प्रीहेंशन है वो करांगे। तो सैकेंड तुहाडे सामने है बेटा, दिख रहा है तुहानू? थोड़ा जिहा इनलार्ज कर दिना मैं ताकि ज्यादा क्लीयर होवे। हाँ जी, तो बेटा ये जिहड़ा पैरा ना थोड़ा जा डिफरेंट है कल वाले नालों, क्योंकि ये थोड़ी जी इकनॉमिक्स दी गल्लां ने जिन्हों आप पंजाबी च अर्थशास्त्र कहने हैं, पैसे वगैरह दी गल्लां है ना, समाज वगैरह दी गल्लां। तो चलो असी कल मैं तुहानू की कहा सी कि जो भी असी कॉम्प्रीहेंशन दे क्वेश्चन आंसर्स आपां ने हल करने हैं, सब तो पहला सानू पैरा पढ़ना पऊगा। तो असी पहला असी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं। कहते इन द 18th सेंचुरी 18वीं सदी दे विच, 18 का मतलब 18 हुंदा है जी, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न इकनॉमिस्ट, कहते साडे अजोके अर्थशास्त्रियों दे विचों पहले अर्थशास्त्रियों विचों एक, मतलब अपने बहुत सारे अर्थशास्त्र के विग्यानी होए ने, बहुत सारे विद्वान होए ने, उन्हां दे विचों एक कौन सीगा जी? एडम स्मिथ। तो देखो ध्यान नाल इत्थे एडम स्मिथ का नाम आया है। मे भी शायद तुसीं 9वीं 10वीं दे विच समाजिक विज्ञान दे विच अर्थशास्त्र पढ़िया होना, तो उदों एडम स्मिथ का नाम तुसीं सुनिया होना। तो एक परसन का नाम है, बहुत बड़े विद्वान होए ने, अर्थशास्त्री होए ने। उन्होंने ये सोचा कि दैट द होल एनुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड लेबर ऑफ एवरी कंट्री प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू 3 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पीपल। लाइन थोड़ी जी वड्डी है, समझो की है। कहते जेकर असी पूरी कंट्री का, किसी एक कंट्री किसी एक देश का आपां लेबर ते लैंड, लेबर का मतलब बेटा जिहड़ा काम करने वाले मजदूर वगैरह होंदे हैं, खेत वगैरह च काम करते हैं, उन्होंने असी लेबर कह दिंदे हैं, लैंड जमीन नूं कह दिंदे हैं। उहदे तो सानू सालाना किन्नी साडी उपज होई, एनुअल प्रोड्यूस पूरे देश की सालाना उपज किन्नी होई, तो वो सारी उपज की करती है? वो आमदन प्रोवाइड करती है। प्रोवेन्यू का मतलब होता है आमदन। वो आमदन दिंदी है किन्हां नूं? 3 डिफरेंट तरह के लोगों नूं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पीपल, 3 तरह के लोगों नूं वो आमदन दिंदी है। वो किहड़े-किहड़े लोग ने? दोज हू लिव बाय रेंट, जिहड़े तां रेंट ते रहिंदे ने, किराए दे मकानां ते रहिंदे ने। दोज हू लिव्स बाय वेजिज, जां फिर ओह उन्हां नूं इंसानां नूं ओह आमदन जांदी है जिहड़े दिहाड़ीदार ने। नो वेजिज का मतलब हुंदा बेटा दिहाड़ीदार। एंड दोज हू लिव बाय प्रॉफिट, अते जिहड़े जिन्हां नूं पूरा मुनाफा हुंदा है, जिहड़े मुनाफे दी जिंदे ने। तां 3 तरह दे जिहड़े ग्रुप ने, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन्हां च ओह सारी आमदन तकसीम हो जाती है। किसी भी कंपनी की सारी, किसी भी कंट्री की सारे साल की जिहड़ी आमदन हुंदी है वो 3 तरह के लोगों के विच तकसीम हो जाती है। तो बेटा ये गल कही गई है, एक बार मैं फिर दसदा कि एडम स्मिथ ने, क्योंकि यह अर्थशास्त्री सीगे, तां एडम स्मिथ ने यह दसिया कि किसी भी देश, एवरी कंट्री, किसी भी देश की जेकर आपाने जमीन तो या उन्होंने लेबर तो आप सारी जिन्नी भी उपज ला लीए, वह आमदन का स्रोत बन जाती है। आ 3 तरह के लोगों की आमदन का स्रोत बन जाती है, जिहड़े तां रेंट ते रहिंदे ने, किराए ते रहिंदे ने, या जिहड़े दिहाड़ीदार ने, या जिन्होंने शुद्ध मुनाफा हुंदा है, वो सारे लोगों के विच बन जाती है। हुण कहंदे ईच सक्सैसिव स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन बेटा उद्योगिक क्रांति नूं कहा जाता है। उद्योगिक क्रांति दियां कई सारियां स्टेजां आईयां ने, असीं समाजिक पढ़ियां ने, इतिहास भी पढ़ियां ने, कई सारियां स्टेजां आईयां ने, कई सारे पड़ावां दे विच उद्योगिक क्रांति आई है। पर जिवें जिवें उद्योगिक क्रांति आंदी रही, हाउएवर मेड द सोशल स्ट्रक्चर मोर कंप्लीकेटेड, इहदे नाल जिहड़ा साडा सोशल स्ट्रक्चर सीगा, समाज दी जो ਬਣਤਰ सी, ਉਹ होर तो होर गुंझलदार ਹੁੰਦੀ गई, कॉम्प्लीकेट ਹੁੰਦੀ रही। ਹੁਣ ਇਹ लाइन का मतलब की है? देखो बेटा, ਜਦੋਂ भी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पैसा आंदा है ना,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮਦਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੂ ਅਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਦੋਂ? 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਰੁੱਪਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ। ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੇ, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਚਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਭੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ। ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਭੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਸੌਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਐਂਡ ਸੈਲਰੀਡ EMPLOYEES, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਆ ਗਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕਿਲਡ ਐਂਡ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੀਗਰ। ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ITI ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ITI ਕਰ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, 1-2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਵਿਵਸਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਆ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਆ ਗਏ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਏ, EMPLOYEES ਆ ਗਏ, ਸਕਿਲਡ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਪੈਜ਼ੈਂਟਸ। ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ? ਇਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਉਦਯੋਗ ਵਧੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ one of the most famous writers on social class in the 19th century, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ thought। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਨਾਓ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ 10ਵੀਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? that there was tendency for society to split into huge class camps। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹਿਊਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ, ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਲਾਸ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਕੈਂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਰਕਰਸ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਰਕਰਸ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ। ਬਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਵਾਲੀ, ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਬਸ।
ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੇਕਅਪ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟਡ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਆਣਗੇ ਜੀ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚ। ਦੇਖੋ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਤਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਚਾਰੇ ਆਨਸਰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਆਨਸਰ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what effect did each stage of the industrial revolution make on social structure? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਡ ਇਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਚਕੀਲਾ। ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਮੇਡ ਇਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ 2 ਕਲਾਸ ਥਿਅਰੀ? ਹੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ
वर्ड देखो कि की दस्या होया। पहले वर्ड च सारा कुछ आ जाता है। हू दा मतलब किसी परसन का नाम पूछा गया है। किस बंदे ने टू क्लास थियोरी का विकास किया? तो बेटा इस पूरे पैरे दे विच दो ही बंदियां दे नाम आए ने। पहला आया सी एडम स्मिथ दा ते दूसरा आया सी कार्ल मार्क्स दा। एडम स्मिथ ने तो टू क्लास थ्योरी दसियो नहीं, उन्होंने तो मल्टी क्लास थ्योरी दसी है। उन्होंने तो इन्नियां सारियां क्लासां दसतियां, आप सारा पढ़िया। तो एडम स्मिथ का नाम नहीं आना। टू क्लासां किने दसियां सीगियां? वो क्लासां दसियां सी कैपिटलिस्ट दी ते वर्कर्स दी। किने दसी सी? कार्ल मार्क्स। सिंपल आपां बेटा आंसर पा देना इहदा कार्ल मार्क्स। तीसरे का आंसर तुसी चुप करके पा दो जी, कार्ल मार्क्स। तुसी कार्ल मार्क्स पा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जे तुसी थोड़ा जिहा वधिया करके पा दो कि कार्ल मार्क्स, इथों चक लो बाकी डिवेलप द टू क्लास थ्योरी फुल स्टॉप, तो भी ठीक है। ओके जी। फिर चौथा क्वेश्चन बड़ा आसान है कि हु आर रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट ग्रुप्स, कि किन्हां नूं असी दरमियाने ग्रुप कहने हैं। हु तो हु फिर परसन के नाम पूछे गए हैं या क्लास के नाम पूछे गए हैं। इंटरमीडिएट ग्रुप दे विच बेटा आ जाते हैं साडे आ वाले ट्रेड्समैन एंड स्मॉल शॉपकीपर। स्मॉल शॉपकीपर ये वाले आ जाते हैं, स्मॉल शॉपकीपर एंड ट्रेड्समैन। आ वाला आंसर आएगा जी। तो तुसी जस्ट इत्थे लिख देना जी चौथे के आंसर दे विच स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेड्समैन, ये लिख देना। उत्थों देख के तुसी लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है जी तुहाडा फिलिंग दी ब्लैंक है। मैं तुहानू कल दस्सिया सीगा कि ये जिहड़ी खाली थां आएगी बेटा ये बाहरों आएगी, ये खाली थां वाला सेंटेंस। लेकिन आपां जिहड़ा आ वाला वर्ड भरना है कितों भरना है? पैरे चों भरना है। तो इहनू लभण ना लग जियो भी आ लाइन पैरे च कित्थे है। तो पैरे चों नहीं आई बेटा, जिहड़ा फिलिंग दी ब्लैंक वाला सेंटेंस है बाहरों आऊगा। लेकिन आपां ने जिहड़ा इहदे विच आ वाला वर्ड सप्लाई करना है वो पैरे चों करना है। तो इंडिया बिकेम डैश ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 की होया? आजाद होया। तो आजाद वाला बेटा केड़ा वर्ड आया सी? तुहानू मैं पहले चुक कराया इंडिपेंडेंट। आ देखो इंडिपेंडेंट ग्रुप, आजाद ग्रुप। मैं कहा नहीं सी फार्मर्स ते जेडे जेडे साडे पेजेंट्स ने वो साडे इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहते हैं। तो असीं इत्थे की पा दांगे? इंडिपेंडेंट। ये पूरी लाइन तुसी पंजवें दे आंसर च पा देनी है। क्लीयर हो गया जी? इंडिपेंडेंट शब्द इत्थों देख के तुसी पा देना है। सिर्फ देख के पाना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ईजिली जड़ा अपना जड़ा ये आ जाता है। छेवां है साडा मैच का कॉलम। तो मैं कल दस्सिया सी जदों भी अपने मैच करना तो ध्यान रखना है कि सानू उहदे सिनोनिम्स पूछे ने, समान भावी पूछे ने शब्द, या एंटोनिम्स पूछे ने, उल्ट भावी पूछे ने। तो की पूछा गया इत्थे? फॉलोइंग वर्ड्स मैच करो जी इन कॉलम में विद देयर मीनिंग। इहदा मतलब सिनोनिम्स पूछे ने, समान भावी पूछे ने। तो स्प्लिट वर्ड तुहाडा आया बेटा पैरे चों। स्प्लिट का मतलब मैं तुहानू दस्सिया सी, की दस्सिया सी कि जदों टुटदी है चीज, स्प्लिट इनटू। आ वाला आया देखो वर्ड कि जदों सोसाइटी दो क्लासां दे विच टुटदी है, या तो कैपिटलिस्ट वाल जांदी है जां वो वर्कर्स वाल जांदी है। तो स्प्लिट का मतलब टुटना हो गया। तो टुटन दी साडे कोले किहड़ा वर्ड पिया है? ब्रोकन। तो इहदा मतलब स्प्लिट का मतलब की है? ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तीसरी वर्ब है ना। एनुअल का मतलब बेटा सालाना, शुरू च ही वर्ड आया पैरे दे। तो एनुअल का मतलब सालाना। तो ईयरली, ईयर भी साल नूं कहा जाता है, ईयरली सालाना नूं कहा जाता। हुण कई बच्चे की करते हैं, काटे माटे मारते हैं, स्प्लिट नूं ब्लोको नाल बनाता जी, एनुअल नूं ईयर। ये काम नहीं करना। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी प्रॉपर 6 आंसर पा के स्प्लिट बराबर है तुसीं पाना है ब्रोकन, ते एनुअल पाना है बराबर है ईयरली। इस तरह तुसीं इहदा आंसर पाना है। तो उम्मीद है बेटा कि तुहानूं ये जिहड़ा कॉम्प्रीहेंशन है समझ आ गया हो ना। थोड़ा जा टैक्नीकल जा सीगा कॉम्प्रीहेंशन, मैं कोशिश की पूरा समझाने की, तुहानूं समझ आ गया होना। जेकर फिर भी कोई एक अद्धी चीज़ रह गई होएगी तो तुसीं इसदा वीडियो दोबारा देखो नाले, ते फिर अपनी कॉपी ते भी इसनूं नोट करो। कल्ले आंसर्स नोट कर लियो। ग्रामर वाली कॉपी ते मैं बार बार कहना है काम सारा ग्रामर वाली कॉपी ते करना है, ते मैनूं उसदी पिक जरूर भेजनी है। ठीक है जी, कल नूं मिलदे हैं। ओके।